امریکہ اور ایران کے ایک دوسرے پر حملے. ایران کے عمان، قطر، اردن، بحرین، کویت میں امریکی فوجی اہداف پر حملے. پاسداران انقلاب کا قطر میں امریکی لڑاکا طیاروں کے کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر کو تباہ کرنے کا دعویٰ. عمان کی بندرگاہ پر موجودہ امریکی تنصیبات پر حملہ کیا گیا. کویت اور بحرین میں بھی فضائی دفاعی نظام، اسلحہ گودام اور ریڈار تنصیب کو نشانہ بنانے کا دعویٰ. امریکہ کا ایران میں 140 ایرانی فوجی اہداف کو نشانہ بنانے کا دعویٰ. بندر عباس، سرک، چابہار اور جزیرہ قشم میں دھماکے سنے گئے. کارروائی قبرص کے پرچم بردار جہاز پر حملے کے بعد کی گئی. آبنائے ہرمز خطے میں امریکی مداخلت کے خاتمے تک بند رہے گی. ایران کا اعلان. پاسداران انقلاب کا قبرص کے پرچم بردار بحری جہاز پر میزائل حملہ. کہا جہاز پر منظور شدہ راستے کی خلاف ورزی پر پہلے وارننگ شاٹ فائر کیے گئے. راستہ نہ بدلنے پر میزائل سے نشانہ بنایا. امریکی فوج نے کہا ایرانی حملے کا نشانہ بننے والا جہاز سفر کے قابل نہیں رہا. برطانوی بحری حکام کے مطابق حملے کا نشانہ بننے والے جہاز کا عملہ حفاظتی کشتی پر سوار ہو گیا. امریکی سینٹ کام نے کہا امریکی افواج نے 11 جولائی کو ایران کے خلاف ہفتے کی تیسری کارروائی مکمل کی. جنگی طیاروں، ڈرونز اور بحری جہازوں کے ذریعے اہداف کو نشانہ بنایا گیا. حملوں میں میزائل اور ڈرون تنصیبات، بحری صلاحیتیں، اسلحہ گودام، مواصلاتی نیٹ ورکس اور ساحلی نگرانی کے مراکز شامل تھے. اب تک 300 سے زائد اہداف کو نشانہ بنایا جا چکا ہے. اقوام متحدہ میں امریکی سفیر نے کہا امریکہ کی خلاف ورزیاں جاری رکھتا ہے تو ہم بھی MOU کا احترام ترک کر دیں گے. امریکہ نے ایرانی جزیرے اور جنوبی شہروں پر حملے کر کے اقوام متحدہ کے چارٹر کی خلاف ورزی کی. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی میں رابطہ. خطے کی موجودہ صورتحال پر تفصیلی بات چیت. دونوں رہنماؤں کا باہمی رابطے میں رہنے پر اتفاق. اسحاق ڈار نے کہا خطے میں پائیدار امن و استحکام کے لیے مذاکرات اور سفارتکاری ہی واحد مؤثر راستہ ہیں. نائب وزیر اعظم اور سعودی وزیر خارجہ کا رابطہ. مفاہمتی یادداشت پر دستخط ہونے کے باوجود کشیدگی میں اضافے پر اظہار تشویش. فیصل بن فرحان کا کشیدگی میں کمی اور مسلسل مذاکرات پر زور. پاک فوج FC بلوچستان اور پولیس کا آپریشن شابان جاری. تازہ کارروائیوں میں مزید 3 خارجی ہلاک. تعداد 67 ہو گئی. 5 جولائی سے اب تک آپریشن شابان اور دیگر انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن میں مجموعی طور پر 105 خارجی ہلاک. سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ آخری دہشت گرد کے خاتمے تک بلوچستان میں آپریشن شابان جاری رہے گا. لاہور، فیصل آباد، شیخوپورہ، سرگودھا سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں بادل برس پڑے. سوابی میں موسلادھار بارش کے باعث نشیبی علاقے زیر آب. ہری پور اور گرد و نواح میں بارش سے موسم خوشگوار ہو گیا. اسلام آباد، راولپنڈی میں بادلوں کے ڈیرے. رات گئے طوفانی ہواؤں کے ساتھ موسلادھار بارش ہوئی. محکمہ موسمیات کی پنجاب، خیبر پختونخوا، بلوچستان میں مزید بارش کی پیشگوئی. گلگت بلتستان میں دیامر کے علاقے داریل میں سیلابی صورتحال. نالے میں آنے والے سیلاب سے قریبی آبادی متاثر. سیلابی پانی میں پتھر، بجلی کے پول اور بڑی لکڑیاں بھی بہہ گئیں جس کی وجہ سے کئی مقامات پر سیلابی پانی کا بہاؤ رک گیا. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا کہ مسلم لیگ نون عوام کی امید بن چکی ہے. پاکستانی قوم کی امیدوں پر پورا اترنے کے لیے دن رات کوششیں کر رہے ہیں. امید ہے کہ پنجاب میں ہر بے گھر کا اپنی چھت کا خواب پورا ہوگا. امید ہے کہ پنجاب کا ہر کسان لہلہاتی فصلیں دیکھ کر خوش اور خوشحال ہوگا. قطر کے سابق امیر شیخ حمد بن خلیفہ ال ثانی 74 برس کی عمر میں انتقال کر گئے. شیخ حمد بن خلیفہ 1995 سے 2013 تک قطر کے امیر رہے. وہ موجودہ امیر شیخ تمیم بن حمد ال ثانی کے والد تھے. پیٹرول 13 روپے 18 پیسے فی لیٹر مہنگا. ڈیزل کی قیمت میں 13 روپے 80 پیسے فی لیٹر اضافہ. حکومت نے نئی قیمتوں کا اعلان کر دیا. پیٹرول کی قیمت 310 روپے 71 پیسے فی لیٹر ہو گئی. 1 لیٹر ڈیزل 323 روپے 30 پیسے کا ملے گا. پشاور، لاہور سمیت ملک بھر میں بارشوں کی پیشگوئی. پنجاب اور خیبر پختونخوا میں آج اور کل بارش کا امکان. کشمیر اور گلگت بلتستان میں 13 جولائی تک بادل برسیں گے. بلوچستان اور سندھ کے کچھ اضلاع میں بھی بارشوں کی پیشگوئی. لاہور، پشاور اور فیصل آباد میں اربن فلڈنگ کا خطرہ. پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائیڈنگ اور ندی نالوں میں طغیانی کی وارننگ. اسپین فیفا ورلڈ کپ کے سیمی فائنل میں پہنچ گیا. کوارٹر فائنل میں بیلجیم کو 2-1 سے شکست.
पहले हाफ में मुकाबला 1-1 गोल से बराबर रहा। दूसरे हाफ के 88वें मिनट में माइकल मेरोना ने फैसला कुन गोल करके स्पेन को सेमीफाइनल में पहुंचा दिया। सेमीफाइनल में स्पेन का मुकाबला फ्रांस से होगा। स्पेन की जीत पर मद्दाहों का जश्न। डेलास में स्टेडियम के बाहर शायकीन बड़ी तादाद में जमा हुए, स्पेन के हक में नारेबाजी की। मैड्रिड में भी मद्दाहों ने स्पेन की जीत का जश्न मनाया। वजीर आजम और ईरानी सदर का टेलीफोनिक राबता। शहबाज शरीफ का खित्ते में हालिया कशीदगी पर तशवीश का इजहार। खित्ते में अमन इस्तेहकाम की जरूरत पर जोर। अमन के लिए हासिल कामयाबियों को नुकसान पहुंचाने वाले इक़दाम से गुरेज करें। इस्लामाबाद मफाहमती यादाश्त की पासदारी की अहमियत पर भी जोर दिया। कहा, मफाहमती यादाश्त मुश्तरका खुशहाली के फरोग के लिए पायदार बुनियाद है। पाकिस्तान इलाकाई अमन इस्तेहकाम के लिए हर मुमकिन ताउन जारी रखेगा। मसूद पेज़ेश्कियान ने पाकिस्तान की हिमायत और तामीरी किरदार को सराहा। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ईरान से मुज़ाकरात जारी रखने पर रजामंदी जाहिर कर दी। ईरान ने अमेरिका से मुज़ाकरात जारी रखने की दरखास्त की। ईरान पर वाज़ेह कर दिया है कि जंगबंदी खत्म हो चुकी है। स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट बाकर कालीबाफ ने कहा, अमेरिका ने मफाहमती यादाश्त पर अमल न किया तो दिफा के लिए तैयार हैं। अमेरिका के खिलाफ ईरानी अवाम के हुकूक का दिफा करेंगे। जंग का खात्मा दुनिया के ममालिक की तरजीह है। सबको मालूम होना चाहिए कि तनाज़ा कभी भी ईरान के हथियार डालने पर खत्म नहीं होगा। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से राबता। सऊदी मीडिया के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने खित्ते में जारी पेशरफ पर तबादला ख्याल किया। अमेरिका और ईरान के दरमियान होने वाले मुज़ाकरात पर भी बातचीत। वजीर आजम और अमीर कतर का राबता। शहबाज शरीफ ने अमन कोशिशों में कतर की हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। अमीर कतर ने वजीर आजम और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की अमन के लिए काविशों को सराहा। कतर की मुसलसल हिमायत जारी रखने की यकीन दहानी। कतर, ईरान और अमेरिका में मफाहमत के लिए सरगर्म। अरब मीडिया के मुताबिक कतरी सफारतकारों ने तेहरान में ईरानी रहनुमाओं से मुलाकात की। कतर का मफाहमती यादाश्त की पासदारी पर जोर। वजीर खारिजा ने कहा, आबनाए हुर्मुज में जहाजों का तहफ्फुज यकीनी बनाया जाए। अमेरिका और ईरान के दरमियान आइंदा हफ्ते मुज़ाकरात मुतवक्के। अमेरिकी मीडिया का दावा। कहा, मुज़ाकरात का नया दौर स्विट्जरलैंड में हो सकता है। इस्लामाबाद में गैर मुल्की वफूद की आमद के सिलसिले में ट्रैफिक प्लान जारी। आज सुबह 8 बजे से 13 जुलाई रात 12 बजे तक मुख्तलिफ रोड्स बंद रहेंगे। आबपारा से सरीना चौक की तरफ डायवर्जन की वजह से एम्बेसी रोड खुला रहेगा। कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू फ्रांस टर्म्स से सरीना चौक तक वन वे ट्रैफिक चलेगी। श्रीनगर हाईवे से सरीना और कश्मीर चौक से सरीना की तरफ डायवर्जन लगाई जाएगी। श्रीनगर हाईवे से 7th एवेन्यू वाला रास्ता खुला होगा। पाक फौज, एफसी और बलोचिस्तान पुलिस को ऑपरेशन शाबान जारी। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक 24 घंटे में मजीद 17 खारिजी हलाक हो गए। उजदार में दहशत गर्दों का पुलिस स्टेशन पर हमला भी पसपा कर दिया गया। 5 जुलाई से मुख्तलिफ ऑपरेशंस में 79 दहशत गर्द मारे गए। दुश्वार गुजार पहाड़ी इलाकों में फितनल खवारिज के खिलाफ घेरा मजीद तंग। सदर आसिफ जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ का ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। सदर आसिफ जरदारी ने कहा, भारत और कुछ दीगर ममालिक पाकिस्तान के खिलाफ दुश्मन अनासर को इस्तेमाल कर रहे हैं। प्रॉक्सीज को इस्तेमाल करने वाले मजमूम मकासद में कामयाब नहीं होंगे। वतन के दिफा पर कोई समझौता नहीं होगा। रियासत दहशत गर्दी के नासूर को हर कीमत पर शिकस्त देगी। वजीर आजम ने कहा, अमन अमान को सबूताज करने की हर साजिश नाकाम बना दी जाएगी। पूरी कौम अपनी बहादुर अफवाज और पुलिस के शाना बशाना खड़ी है। साबिक अरकान पार्लियामेंट और अहले खाना को ऑफिशियल पासपोर्ट देने का बिल मंजूर। सेनेट की कायमा कमेटी दाखिला ने बिल मंजूर किया। साबिक अरकान पार्लियामेंट, शरीक हयात और 28 साल तक की उम्र के बच्चे अहल होंगे। बिल सेनेट में पेश किया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का मरात एक्ट की मुतनाज़ा शिकों को वापस लेने का ऐलान। बिल पर 13 जुलाई को पार्लिमानी कायदीन का इजलास तलब कर लिया। वजीर आला और स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में मुशावरत। वजीर इत्तलात शफी जान ने कहा, मुतनाज़ा शिकों को पुराने कानून के मुताबिक बहाल किया जाएगा। अवाम के तमाम तहफ़्फ़ुज़ात को सुनेंगे। अवामी उमंगों के खिलाफ कोई फैसला नहीं होगा।
गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा का अरकान असम्बली की मरात यकसा करने का मुतालबा। फैसल करीम कुंडी ने कहा, चेयरमैन सेनेट और स्पीकर अयाज सादिक चारों असम्बलियों के स्पीकर्स का इजलास बुलाएं। अरकान असम्बली की तनख्वाहें, मरात और इस्तेहकाक हमाहंग करें। सिक्योरिटी, सरकारी पासपोर्ट, अलाउंसेस यकसा होने चाहिए। सानिहा गुल प्लाजा की दोबारा तहकीकात के लिए डीएसपी गार्डन तफ्तीशी अफसर मुकर्रर। कराची पुलिस चीफ की जेर सदारत इजलास में फैसला। गुल प्लाजा में आग लगने की वजूहात और जिम्मेदारों का तयन किया जाएगा। अदालत ने चालान मुस्तरद करके नया तफ्तीशी अफसर मुकर्रर करने का हुक्म दिया था। इस्लामाबाद में 67 हाउसिंग सोसाइटियों में कानून की खिलाफ वर्जियों का इंकशाफ। चेयरमैन सीडीए की कौमी असम्बली कायमा कमेटी में ब्रीफिंग। कहा, कानून के मुताबिक 25 फीट की सड़क होनी चाहिए थी। हाउसिंग सोसाइटीज ने 15 फीट की गलियां बना दी। चेयरमैन कमेटी ने कहा, शहरी रेगुलराइजेशन फीसें देने के लिए तैयार हैं। सीडीए कानून में तरमीम करके इन बस्तियों को रेगुलराइज करे। लाहौर, पिंडी, मुल्तान समेत पंजाब भर में रेस्टोरेंट पर जाना महंगा पड़ेगा। होटल, रेस्टोरेंट पर कार्ड से अदायगी पर टैक्स 5 से बढ़ाकर 8% मुकर्रर। कैश अदायगी पर 16% टैक्स देना होगा। हुकूमत ने नया निजाम लागू कर दिया। टूर ऑपरेटर्स, ट्रैवल एजेंट्स पर टैक्स 3 से बढ़ाकर 8% मुकर्रर। लॉन्ड्री और ड्राई क्लीनर सर्विस पर टैक्स 5 से बढ़ाकर 8% कर दिया गया। ब्यूटी पार्लर्स, सैलून्स की सर्विसेज पर टैक्स की शरह 5% बरकरार। कराची के करीब समंदर में गिरने वाले कार्गो तैयारे का मजीद मलबा मिल गया। पाक नेवी और PMSA के जहाज लापता अमले की तलाश में मसरूफ। कोरमाड़ा के करीब मलबा मिलने के बाद समंदरी हुदूद की तफसीली स्कैनिंग तेज। हुकाम के मुताबिक मिलने वाला मलबा तकनीकी तज्जिये के लिए तहकीकाती टीम के हवाले किया जाएगा। गुजरावाला में ट्रैफिक हादसा, 4 अफराद जा बहक, 8 जख्मी। हादसा सड़क पर खड़े ट्रक के साथ मोटरसाइकिलों के टकराने से पेश आया। हादसा नौशहरा वर्का के नवाही गांव में पेश आया। जा बहक अफराद की लाशें और जख्मी अस्पताल मुंतकिल। हैदराबाद में थाना मक्की शाह की हुदूद कैंप कब्रिस्तान के